நேர்கள் அனைவருக்கும் உற்சாகமான இனிய திங்கள் மாலை உற்சாக வணக்கம். இது சன்ரைஸ் நிகழ்வரிசையில் பாமுகம் டிவி லண்டன் தமிழ் வானொலியினுடைய திங்கள் ஒலிபரப்பின் வரிசையிலே தொடர்கின்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சி புல சமூக நிஜங்கள். சிறப்பின் இன்றைய தொகுப்போடும் இன்றைய சிறப்பு புல சமூக நிஜங்களை பொறுப்பேற்கிறார் விஜே போஸ் அவர்கள். உற்சாக வணக்கம். வணக்கம் மோகன். மீண்டும் ஒரு திங்கள் மாலை பொழுது நினைவதில் மகிழ்ச்சி. இன்று முக்கியமாக தீபாவளி திருநாள் என்று எல்லாராலும் கொண்டாடப்படுகின்றது. அப்போ அதை நாங்களும் அதை பற்றி பேசலாம் என்றுதான் யோசித்தேன். அதை ஒரு சர்ச்சையையும் கிளப்பியிருந்தார்கள். ஆனால் பெரிய தீபாவளி இப்போ நான் இருக்கிற எங்களுடைய அலுவலகம் ஈஸ்டாம் பகுதியில். அப்போ அங்கே பார்த்தா களை கட்டி இருந்தது. ஸ்வீட்ஸ் கடையெல்லாம் கீழே நிற்கிறாங்க ஜனம். ஸ்வீட்ஸ் கடை வாங்குறதும் ஜாமங்கள் வாங்குறதும் அதை வந்து ஒரே பிஸியாக தான் இருக்குது. ரோட்டை பார்த்தாலும் பிஸியாக இருக்குது. அநேகமாக திங்கட்கிழமை எங்களுடைய ஆஃபீஸ் அநேகமாக பிஸியாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு பிஸி இல்லை. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் வாரது குறைவு. ஏன்னா எல்லோரும் தீபாவளி அது வந்து பிஸியாக திரிக்கிறாங்க. கோவிலுக்கும் அதுக்கும் இதுக்கு வந்து திரிக்கிறாங்க. இது நான் எங்களோட ஈழத்தமிழர்களை மட்டும் சொல்லல, இந்திய தமிழர்கள் வட இந்தியர்களும் செல்வியர் பண்ண நினைக்கிறேன் இல்லையா? எதை சொன்னீங்க? நார்த் இந்தியனாக்களும் இதை செலிப்ரேட் பண்றது. அவைகளுக்கு மூன்று இல்ல பலவிதமான ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறோம். கூடுதலாக அதான் இந்திய நாள் ஒரு குழப்பகரமான நாளாக இருக்கக்கூடாது. அதனால் குழப்பகரமாக வரலாறுகள் திணித்து வைத்திருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மையான விஷயமாக இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ ஒன்றினுடைய ஒலியை தருகட்டா. ஒரு ஆங்கிலத்தில் வந்த ஒரு 4.5 நிமிட தெளிவு, அதாவது இந்தியாவில் என்ன செய்கிறார்கள் என்று அதை கேட்டுக்கொண்டு தொடர்போம். உங்களை இந்த ஒலி கேட்கிறதா என்பதை எனக்கு ஒருக்கா சொல்ல வேண்டும். வருகிறேன். போகுது. The diyas are out, the sweets are stocked. இது கேட்கிறதா இந்த ஆங்கில அறிவிப்பு? சரி, ஓகே. ஒரு 5 நிமிட காணொளி வடிவம், காணொளி ஒளிபரப்ப முடியாது காப்பிரைட்டுக்காக ஒலியில் தருகிறேன். சரி. The diyas are out, the sweets are stocked, and Instagram is ready. It's that time of the year again when India's streets are glittering. But Diwali, or Deepavali, which literally means a row of lamps, is not one tale. It is the culmination of many stories. Some versions say that in ancient India it started as a harvest festival. It is the day of the homecoming of Lord Ram, of course, the day of Mahavir's enlightenment. In West Bengal it is also Kali Puja. In Punjab it is Bandi Chor Divas. In India, this one festival has many faces and many stories. Our next report tells you the story of Diwali. Before it became the grand celebration we know today, Diwali was a harvest festival. Farmers lit small oil lamps at dusk, thanking the sun for its energy and praying for the next crop. The lamps were offerings to light itself, a gesture of gratitude and renewal. Over time, these modest rituals were woven into grander mythologies. Sanskrit texts like the Padma Purana and Skanda Purana mention Deepotsav, a festival of lamps symbolizing joy and purity. By the 7th century, Emperor Harsha's play described towns glowing with lights. By the 11th century, travellers like Al-Biruni were writing about the Hindu festival of lamps. Diwali had become a phenomenon. For Hindus, Diwali is the moment when good quite literally triumphs over evil. When Lord Ram, after 14 years of exile and a fierce battle with the demon king Ravana, returns to his kingdom of Ayodhya. The people line the streets with lamps to welcome him. Every flickering flame represents the victory of righteousness over darkness. And across India, the goddess Lakshmi, symbol of wealth and prosperity, is invoked to bless homes and businesses.
அப்புறம் அடிக்கணும். Shopkeepers open new account books. Families clean and decorate their homes. Gold, sweets and laughter change hands. For the Jain community, Diwali has nothing to do with victory in battle. It is a night of nirvana. On this day in 527 BCE, Lord Mahavira, the 24th Tirthankara, is believed to have attained liberation from the cycle of birth and death. The heavens, ancient texts say, were illuminated by countless lamps. That's why Jains light diyas, not to celebrate conquest, but to honour knowledge and spiritual freedom. For Sikhs, Diwali is known as Bandi Chor Divas, the Day of Liberation. In 1619, the 6th Sikh Guru, Hargobind Singh, was released from Mughal imprisonment at Gwalior Fort. He refused to leave until 52 captive kings were freed alongside him. When he returned to Amritsar, the city was illuminated in his honour. That's how Diwali became a day of justice and compassion for Sikhs. For some Buddhists, Diwali is about Emperor Ashoka's transformation after the Kalinga War. Once a conqueror, he turned to peace and embraced the teachings of Buddha. Neva Buddhists celebrate the festival much like their Hindu neighbours, with lamps, Lakshmi Puja and family feasts. It's a reminder that faith, like light, travels easily between homes and hearts. If you travel across India during Diwali, you'll find that every region adds its own flavour. Like in West Bengal, it's Kali Puja, where the goddess is worshipped through the night. Colonial officials in the 18th century marvelled at Diwali's splendour. British diaries describe streets glittering with oil lamps and houses filled with new garments and sweets. By the 20th century, Diwali became a national and global festival. In India, it marks unity beyond religion. In the diaspora, from Trinidad to Tobago, Diwali parades brought the festival to the streets of the world. Today, the celebration has gone digital. But strip away the myths, the rituals, the gold and the crackers. And what remains is a message as old as time. That light will always defeat darkness, and that is the story of Diwali. Want the facts? The latest developments? News that gets straight to the point. Well, we've got all three just for you. This is First Post Live, a brand new show, your window into what really matters. Don't miss it. Some versions say that in ancient India it started as a harvest festival. It is the day of the homecoming of Lord Ram, of course. இது பல விதமான இந்தியாவில் எதுக்காக எல்லாம் இதை அனுட்டிக்கிறார்கள் என்பது போல வந்தது. இன்று எங்களுடைய 92 FM நிர்வாகத்தினர்கள் அவர்கள் பஞ்சாபி அவர்கள் 3 தினங்களாக இதை கொண்டார்கள். ஒன்று டிவாலி என்று பொதுப்படையாக இணைக்கிறார்கள். மற்றது 2 எங்களுக்கு தெரியாத புரியாத மொழிகள் அவை. அதனால் அது பெரும் கொண்டாட்டம். அதுபோல அவர்கள் வேறு விடயங்களையும் வேறு வேறு சமூகத்தினர்கள் இந்தியாவிலே வித்தியாசமான விடயங்களை கொண்டாடுகிறார்கள். SHUSH ஷுஷ் திவாலி அண்ட் நூட்டன் வர்ஷா அபிநந்தன் இந்த 3 விஷயங்கள் இவர்கள் ஒரு சமூகம் கொண்டாடுகிறார்கள். அதுபோல சீக் மற்றும் ஒவ்வொரு சமூகத்தினர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலே இன்று எஃப்எம்முக்காக எங்களுடைய அறிவிப்பாளர் இந்தியாவிலிருந்து இன்று அமாவாசை 4 மணிக்கு தொடங்கி தீபாவளியில் முடிகிற போது நாளையிலிருந்து கேதார கௌரி அம்மனுக்கான விரதம் 22 நாள் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அதை ஒரு கிளிப்பாக தந்திருக்கிறார் தமிழில். தேவைப்பட்டால் பின்னால் பார்ப்போம். ஒரு 2 நிமிட தொகுப்பு. அப்போ நாளைய தினம் நோன்பு இருக்கிறார்கள். நோன்பு பெண்களுக்கான நோன்பு ஆரம்பமாகிறது. அதே நேரம் இன்று தென்னிந்தியாவில் மட்டும் 7 கோடி ரூபாய்களுக்கு வெடி விற்று தீர்க்கப்பட்டதாம் கடந்த 3 தினங்களில். 7 கோடி ரூபாய்கள் தென்னிந்தியாவில் மட்டும். தென்னிந்தியாவில் 4 சமூகங்கள் சேர்ந்து இந்தியா முழுவதும் சொல்ல முடியாது ரொக்கெட் அனுப்புகிற அளவுக்கு கொண்டாடி இருப்பார்கள் நினைக்கிறேன். இலங்கை பற்றிய செய்திகள் தெரியாது. இலங்கை நமக்கு தூர நாடு.
இலங்கையில் என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. யாரும் இந்தியாவுக்கு பக்கத்துலாம் இருக்கு. கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் முந்தி. இப்போ அதே மாங்காய் வடிவில் தான் இருக்கிறது. ஆகவே அதை பற்றி தெரிந்தவர்கள் வந்து சொன்னால் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். இப்போ வெளியாலையும் பெரிய சத்தம் கேட்கறது, இங்கே கலையத்துக்கு வெளியிலையும் கூட கேட்குது வெடிகள். அதே வேளையில் இன்று டிஆர்டி ஐபிசியில் தலைப்பெடுக்கிற போது மக்கள் குழம்பி கூத்தாடினார்கள், இது தமிழனுக்கு எதிரான நாள் இன்றைய தினம் என்று. பிறகு 2 பேர் வந்து கருத்து சொன்னால், இப்படியே கழிச்சு நாங்கள் செத்து போக போகிறோம் என்று கொண்டாடி இதை பிஸ்னஸ் ஆக்கினால் என்ன, எங்களுக்கும் இது ஒரு தீபாவளி தானே. அப்போ உடனே சொன்னார்கள், எங்கள் மேதகுவையும் இது முடித்த நாளை இவர்கள் கொண்டாடுவார்கள் தீபாவளி என்று, நீங்கள் இதுக்கு ஓமுண்ட போகிறீங்களோ என்று நல்ல வடிவாக நடந்துட்ட விவாதம். தமிழர்கள் நன்றாக தமிழில் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய பக்கம் என்ன, வீட்டில் வெடியெல்லாம் கொடுத்து கொண்டாடுறீங்களா? இல்லை அந்த அளவுக்கு நாங்கள் என்ன மற்றது நானும் என்னுடைய மனைவியாக இருந்தால் நம்ம வெளிகளெல்லாம் போகிற இடத்துல முந்தி கொண்டாடி கேட்கல அந்த வடியை சும்மா வாங்கி கொளுத்தி செய்கிறதா. ஓகே. அவன் என்ற சந்தோஷத்துக்கு இப்போ நாங்கள் 2 பேரும் படி கொளுத்தி என்ன தப்ப செய்கிறது செய்யலாம். சரி. இந்த அதாவது அவர் சொன்ன கிளிப்பில் பார்த்தால் ஃபார்ம் ஹவுஸை பற்றியும் சொல்கிறார். விவசாயிகளுடைய அந்த நாங்கள் பொங்கலுக்கு சொல்கிற காரணத்தை அவர் சொல்கிறார். அதையும் சொல்கிறார். பிறகு வேறு கதைகள் அதையும் ஒரு நிறைய கதைகளை சொல்கிறார். எது எடுக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல. வழக்கமாக சொல்லப்படுறது அசுரர்களை அழித்து ஒளியேற்றினால் என்றால் தீபாவளிக்கு தீப ஒளி தான் என கருத்து. அப்போ என்ன இந்த இலக்கிய வட்டம் ஒன்று இருக்கிறது, அதில் இந்த குறிப்புகளை கொஞ்சம் போட்டிருக்கணும். நம்ம ஒரு போடுறேன், தீபாவளி தமிழர் விழாவா, தமிழ் பேரறிஞர்களின் கருத்து. ஆரிய பார்ப்பனர்கள் கட்டுவிட்ட கற்பனை கதையே தீபாவளி. இது ஒரு தமிழர் மதம் என்ற புத்தகத்தில் இருந்து சொல்றார். இன்னும் ஒன்று சொல்றார், ஆரியரின் வெறியாட்டு வேள்விகளை அழித்து வந்த சூரன் ராவணன் முதலான நிகரற்ற தமிழ் வேந்தர்களே ஆரியர்களால் அரக்கர் என்று இழந்து பேசப்படுபவராயினர். இது வேளாளர் நாகரிகம் என்ற ஒரு புத்தகத்தில் இருந்து சைவ தமிழ் பெரியார் மறைமலை அடிகள் கருத்து. இது இன்னொருடைய கருத்தையும் பார்க்கலாம். தீபாவளி பண்டிகை தமிழருக்கு உரியது அன்று. தீபாவளி பண்டிகை புராண மதத்தை சார்ந்தது. அசுரர் கொலைக்காக தமிழர் மகிழ்ச்சி அடைதல் நன்றன்று. இது நூல் வந்து தமிழர் சமயம், தமிழ் பெரும் புலவர் பேராசிரியர் காசு பிள்ளை. இன்னொருவர் கருத்து சொல்லுகிறார், தீபாவளி சமண சமய பண்டிகை. ஆவாபுரி நகரிலே அறிவுரை வழங்கி கொண்டிருந்த வர்த்தமான மகாவீரர் பிறந்த விடியற்கால தினமே தீபாவளி ஆகும். தீபாவளி பற்றிய வரலாற்றுக்கு நரகாசுரன் புராண கதைக்கும் யாதோடு தொடர்பும் இல்லை. தீபாவளி என்பதன் பொருள் விளக்கு வரிசை. தீபம் விளக்கு, ஆவளி என்றால் வரிசை. அவர் அப்படி கருத்தை சொல்றார். இதுக்குரிய புத்தகம் வந்து சமணமும் தமிழும், அறிஞர் மயிலை சீனி வெங்கடசாமி. அடுத்தது இன்னும் ஒரு கருத்து இருக்குது, தமிழருக்கும் தமிழ் இலக்கியத்துக்கும் தீபாவளிக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை சொல்றது. அந்த நூல் வந்து மதுரை நாயக்க மன்னர் கால வரலாறு, பேராசிரியர் ஆ கி பரந்தாமன். இது அவருடைய கருத்துக்கள். இனி இன்னும் ஒரு சமய பெரியாற்ற கருத்தையும் பார்ப்போம். எங்களுக்கெல்லாம் நன்கு அறிமுகமான திருவானந்த வாரியார் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றதையும் பார்ப்போம். மரணத்தை சைவர்கள் விழாவாக ஒருபோதும் கொண்டாட மாட்டார்கள். அம்பிகை சிவனை நோக்கி விரதம் இருந்து கேதார கௌரி நிறைவு நாள் தீபங்களை வரிசையாக ஏற்றி வைத்து சிவனை வழிபட்ட நாளே தீபாவளி. இது வாரியார் விரிவுரை விருந்து என்ற புத்தகம் என்று ஒருத்தர் எழுதியிருக்கிறார். ஒரு கன்ட்ரடிக்ஷன் வருது. அவர் சொல்றாருன்னா, அம்பிகை சிவனை நோக்கி விரதம் இருந்து நிறைவு நாள்
தீபங்களை வரிசையாக ஏற்றி என்று சொல்கிறார். இது நாங்கள் நாளைக்கு தான் விரதம் ஆரம்பிக்கிறோம். ம். அப்போ விரதம் தீபாவளி ஆண்டு முடிஞ்சிருக்கும். ஆம். இவற்ற கருத்தின்படி தீபாவளியில் ஆண்டு தான் அந்த விரதம் முடியும். ஆனால் நாங்கள் தீபாவளி முடியத்தான் அந்த கீதார விரதம் தொடங்குறோம். இதில் இதுவும் எல்லாம் கண்டு நாங்கள் எங்களோட சமயமே பெரிய குழப்பத்திலாம் இருக்குது. அப்போ அது மாதிரி கொண்டாட்டங்களும் குழப்பம். இப்போ தீபாவளிக்குள்ள பெரிய சர்ச்சை வந்துட்டுது. நான் இதுக்கு இந்த இப்படி சர்ச்சைகள் பட்டத்தில் போய்கொண்டிருக்கு. நான் ஒரு பதிவை போட்டேன், நல்ல பலகாரங்களை சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருங்கப்பான்னு. இது தீபாவளி எப்போவாவது வந்துட்டு போகணும், எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, அது 6வது கொண்டாடட்டும், எங்களுக்கு பலகாரம் கிடைக்குது, சாப்பிடுவோம், சந்தோஷமா இருப்போம் என்று நான் போட்டு விட்டேன். அதுக்கு எனக்கு வந்த பதில் அவர் போட்டிருக்கார், இதை எந்த இதாக கொள்ளலாம், போசியார் கருத்தாக கொள்ளலாமான்னு போட்டிருக்காரு. போசியாண்ட இந்த பேரை போட்டு போசியார் கருத்தாக கொள்ளலாமா பகடியாக போட்டிருக்காரு. அவரையும் அழைத்திருந்தேன்னா அவர் ஏதோ கிளாஸில் நிற்கிறபடியா எனக்கு ஜாயின் பண்ணலான்ட்டார். சரி. அப்போ இப்படி தீபாவளிக்கு பல கருத்துக்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்குது. எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த சூரனை வதைச்ச நாள் தானே. ஓம். அதான் நாங்கள் தீபாவளி ஆண்டு நினைச்சு கொண்டு வந்தோம். அதுக்குள்ள வந்து ராவணனை கொண்டு வந்து கொழுவிட்டாங்க. ஆனால் என்னட்டு எல்லாரும் ஒரே நாளில் சூரனும் செத்தது ஒரு நாள், ராவணனும் செத்தது ஒரு நாள் இருக்காது இல்லையா? இல்ல, இப்ப அந்த சூரன் சரி, அசுரன் யாரு? சூரனை தான் அசுரரா காட்டுறாங்க. இல்லை, சூரனுக்கு எதிர்ச்சொல் அசுரன். ஓமோம். இப்ப அந்த அசுரன் யாருன்றதுலதான் இப்ப எங்களுக்குள்ள பெரிய குழப்பம் ஓடிக்கொண்டிருக்குது. அது நாங்களா நீங்களான்றது இல்ல, அது இந்த தேவர்கள் அசுரர்கள் ரெண்டு ஆப்போசிட் கேம்ப் இல்ல. அதுதான் சொல்றேன். இவர்கள் வந்து ஆப்போசிட் கேம்ப்ல இருந்தவர் தான் சூரன். அதுதான். அப்ப ஆப்போசிட் ஆனவர்கள் யாரு? நீங்க நாளைக்கு சூரனே அசுரர் நீங்கள் சொல்ற அந்த எதிர்கருத்தண்ட கருத்துல வராது. இல்ல, எதிர்கருத்து இல்ல, இந்த ஒரு வீரன் என்றால் கோழை என்றது மாதிரி. அப்ப அது எப்படி என்றதுதான் அந்த கருத்துல வர வேண்டியது. இப்ப என்னென்றால், இப்ப ஒரு ராவணனை அசுரனாக கொண்டு அந்த கொலையை செய்ததினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வினைதான் என்றதுதான் இன்னும் ஒரு பக்க கருத்தாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் அப்படிதான் கொண்டாடுறோம். இப்போ உதாரணமாக இந்த வட இந்தியாக்களுடைய அந்த படங்கள் போட்டு வாழ்த்து சொல்லுகிற வரிசையில் வந்து உப்பரிகையில் வந்து 2 பெண்கள் இடது வலதற்கு நடுவில் ஒரு அரசன் நிற்கிறார். அந்த பெண் வந்து சீதா பிராட்டி, நடுவில் இருப்பார் ராமர். இந்த நாளை அவர்கள் மக்களோடு உப்பரிகையிலிருந்து கொண்டாடுகிறார், பால்கனியிலிருந்து கொண்டாடினர். அந்த ராமர் வந்த நாளும் அவர் சொல்றார். அதுதான் சொல்றார், அவர் அந்த அசுரனை அழித்து சீதையை மீட்டு தங்களோட தேசத்துக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்த வெற்றி கொண்டாட்டமே தீபாவளி. அதே போல நீங்கள் சொன்ன அசுரன் வந்து அந்த தீமைகளை எரித்து ஒழித்து தான் இறந்த நாளை நீங்கள் பட்டாசு வளர்த்தி கொண்டாட வேணும் என்று டிக்ளேர் பண்ணி அவர் அது பிறந்த ஒரு சமூகத்தினுடைய புது வருடம் இன்றைய தினம். இது எங்க போய் முட்டி மோதுறன்னு தெரியல. இந்தியாவில் கேட்டால் ராவணனை பற்றி அக்கறை இல்லாத இந்தியாவோ தென்னிந்திய தமிழ்நாடு மக்கள் வந்து அப்படியா நாங்கள் கேள்விப்படையில்லை என்றிட்டு ஜாமன்னு இன்றைக்கு குறைஞ்சது 18 பலகாரங்கள் வெட்டி கொட்டி என்று சொல்லி இன்றைக்கும் அவர் 1-2 வானொலியில் கேட்டேன், இந்தியாவிலேருந்து தாங்கள் 4 மணிக்கு எழும்பி முதல்ல வெடி கொளுத்தோணும் என்று சொல்லி போட்டி போட்டு கொளுத்தி பெரியாக்கள் கதைச்சாக்கள்லாம் பெரியாக்கள் வயதானாக்கள். அப்போ இப்போ ஒரு சின்ன தீவுக்குள்ளே இறங்கிய இருக்கிறாக்கள்
இதை இது இந்த இல்லை உண்டை இல்லைன்னு மூக்க நீட்டி கொண்டிருக்கிறதுல என்ன பிரயோசனம் எனக்கு பெரிய இல்லை. அதே நேரம் வரலாறு இப்படி திணிக்கப்பட்டால் மேதகுவை கொண்ட நாளையும் கொண்டாடுவார்கள் ஓமோ என்று கேட்டதையும் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு காதால் கேட்க வேண்டித்தான் இருக்குது. மற்றது பிள்ளைகள் கணவரிடம் இன்று நான் சும்மா தொலைபேசியில் அழைத்து மாலை நேரம் பழைத்த வந்தவர்கள் இன்றைக்கு என்ன விசேஷம், ஒருவருடைய வாயிலும் தீபாவளி என்று வரவில்லை. அத்தனை பேரும் டிவாலி செலிப்ரேஷன் என்று சொன்னாங்க. தங்களுடைய ஆரி ரிலிஜன் சப்ஜெக்டில் வந்து இன்றைக்கு அந்த கிருஷ்ணாவுடைய ராமாவுடைய விக்டரியைத்தான் அதில் படித்ததாகவும் ஒரு சில பிள்ளைகள் தங்களுக்கு தெரியாதுன்றே சொல்லிட்டோம். தங்களுக்கு தெரியும். அப்போ வீட்டில் டிவாலி என்றா தீபாவளி என்றான்னு சொல்லிடணும். அம்மா டிவாலி என்றவோ அப்பா தீபாவளி என்று வேற ஐ கன்ஃபியூஸ்ட் ஒரு பிள்ளை சொன்னார். அம்மா என்னன்னா பிள்ளையோட சேர்ந்து போறார். எங்களுக்கு வந்த வாழ்த்துகள்ல அம்மாக்கள் வந்து டிவாலி ஹாப்பி டிவாலி விஷஸ் தான் எழுதியிருக்கணும். டிவாலி என்று வராது. அப்போ இது இருக்கக்கூடிய சிக்கல். நாங்கள் இப்போ 50 வருஷத்துக்கு மேலே நாங்களும் தான் காய்ச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு 50 வருஷமும் எப்படி காய்ச்சி கொண்டிருக்க போகிறோமா அல்லது உலகம் நீங்கள் சொன்ன இந்த ஸ்வீட்ஸ் கடைகள் மட்டும் போன வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்தே கவனிக்கிறேன். ஈஸ்ட் டைமில் எல்லா ஸ்வீட்ஸ் கடையும் பிஸி தான். அதில் ஒரு முழு பாகிஸ்தானியர்கள் நடத்துகிற வெஜிடேரியன் ஸ்வீட் ஷாப்பில் நானும் ஒரு ஆசைக்கு சமோசா வாங்குவதற்காக போன வெள்ளி மாலை நின்ற போது ஒரு இளம் கப்பல் 136 பவுனுக்கு ஸ்வீட்ஸ் வாங்கி பில் பே பண்ணினார். எனக்கு முன்னால் நின்றவர்கள். வெள்ளிக்கிழமை தீபாவளிக்குத்தான் இன்று பெரிய அமோக கொண்டாட்டம். அடைக்கப்பட்ட அறையில் இருக்கிறேன். நான் வெளியில் போட்ட வெடிச்சத்தம் எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கூட கதை கேட்கலாம். மிகப்பெரிய அமளி. இதில் இந்த சின்ன சமூகம் தன் இது இல்லை எங்க முடியும். உங்களுடைய என்னது இப்போ சரித்திரத்தை மீளாய்வு செய்து கொச்சைப்படுத்துவர்கள் எல்லாம் AK-47 கொண்டு அழிக்கிறது சரியா, அல்லது கொடியெடுத்து வீதிகளில் நின்று இதங்களோட சரித்திரம் மாற்றாத என்று போராடுறது சரியா? என்ன இன்று ஒருவர் எழுதியிருந்தார், மகாவம்சம் நவதினத்துக்கு மகா துவம்சமே, அதனால்தான் எல்லா பிரச்சனையும் உருவாயிச்சுது என்றும் திட்டிக்கொண்டே இருக்கிறோம். நாங்கள் விக்டரியை கொண்டாடுவது போதும். விக்டரி வந்த அப்புறம் கொண்டாடலாம். இல்ல இல்ல என்னண்டா இப்ப கொண்டாட்டங்கள் என்ற ஒரு விஷயங்களை இந்த இப்ப என்னத்துக்கு இந்த தீபாவளி என்ற ரிசர்ச் இனி தேவையானது எனக்கு விளங்கல. ஏன்னா அது அது நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லை. அதுக்குரிய எவிடன்ஸோ அதோ இதோ ஒன்றும் அம்பிடாது. இப்போ சூரியனை அழித்ததும் ராவணனை தண்டதும் எங்களுக்கு எவிடன்ஸ் பெற போகிறோம் இல்லை. எப்போ நடந்ததுன்னு தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாது. அவர் சொல்கிற கதைகளை கேட்டால் அது ராமர் எப்போ வந்தவர், இது எல்லாத்துக்கும் பிள்ளைகளுக்கு சொன்னால் அதுகளை எவிடன்ஸ் கேட்குங்கள். என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எப்போ டேட் வந்தது? அப்போ தெரியாது. அப்போ என்னென்னு தீபாவளி கொண்டாடுறீர்கள். அப்போ இதே நாங்கள் ஒரு பொன்ஃபயரும் கிட்டத்தட்ட தீபாவளியோட வருது. கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தீபாவளி கிட்டதான் இந்த பொன்ஃபயரும் வருது மாத கடைசியில. அப்ப நான் யோசிக்கிறத இதுக்கும் அதுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி கிடக்கு. ஏதோ அது அக்டோபர்ல அதுவும் வருது, தீபாவளியோட கிட்டதான் வருது. அப்ப பொன்ஃபயர் அதுவும் ஃபயர் சம்பந்தமானது, இதுவும் ஃபயர் சம்பந்தமானது. அது அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். சிலவில் ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ஒற்றுமை இருக்குமா ரெண்டு யோசிச்சு பார்த்தேன். அப்போ நாங்கள் இதே ஒரு இந்த பொன்ஃபயர் மாதிரி ஒரு கொண்டாட்டமா மாற்றி விடலாம் என்று யோசித்தேன். அதாவது அது பெட்டரா இருக்கும் போல சுமார் லைஃப் ஃபெஸ்டிவல். இதில் ஒரு விளக்கம், நீங்கள் அதில் இலக்கிய யாரோ ஒருத்தர் எழுதியதை படித்த நீங்கள், தீப ஆவளி திருநாள். ஆவளி என்பது வரிசை, தீபங்கள் வரிசையாக வைத்து வீடுகள் தோறும் கொண்டாடப்படுகிற ஒரு நாள். அப்போ மற்றது இது கார்த்திகை. இப்போ இந்த வாரத்திலேருந்து கார்த்திகை இல்லை, இப்போ தானே மாதம் முடியல. இப்போ இன்னும் ஒரு 3 வாரத்தில் கார்த்திகை தொடங்குகிற போது கார்த்திகை முழுவதும் தீப ஒளி திருநாளாக தீபங்கள் ஏற்றி சொட்டி விளக்குகளில் கார்த்திகை தீபம் விளக்கீடு, கார்த்திகை தீபம். அதுவே இந்த கார்த்திகையினுடைய நடுப்பகுதியில் எல்லா சமயங்களும் சொல்வதை போல சைவ சமயத்திலும் ஆன்மாக்களின் நினைவு நாள்
அதாவது இந்த மாதத்தை ஆன்மாக்கள் மாதம். அது கிறிஸ்தவ சமயத்தில் இருக்கிறது. இஸ்லாமிய சமயத்தில் ஆத்மாக்களை, தங்களுடைய இறந்தவர்களை அவர்களுக்காக தொழுகிற மாதம் சைவர்களிடம், இந்துக்களிடம் இருக்கிறது. அதைத்தான் 11ஆம் தேதி 11 மணிக்கு முதலாம் உலகப் போரினுடைய நிறைவு நாளை எல்லாம் வெறும் சேர்ந்திருந்து அந்த நாளை அந்த நேரம் 2 நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டாடுகிறார். மாவீரர் தினம் வருகிறது. நாங்களும் நமக்கு மரணித்த அனைத்து விடுதலை போராளிகள் மாதமாக கொண்டாடுகிறோம். இது ஒரு தீபம். இப்போது நாங்கள் வழமை போல பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து ஒரு நாள் வீடு முழுக்க இருட்டாக்கிட்டு விளக்கேற்றி போட்டு அந்த நாளை நாங்கள் நினைக்கின்ற ஆத்மாக்களுக்காக நாங்கள் நினைக்கின்றோம் என்பதை கொண்டு வருகிறோம். அது ஒரு பொது அடிப்படையாகிறது. ஆவலிகள், வரிசைகள், தீபம் தமிழ் பெயர் தான் அது கூட என்று வருகிறது. ஆனால் இந்த தீப இன்றைய நாளை குறிப்பிட்டு எல்லாரும் ஒன்றாக இணைகிற போது, இப்போ இந்தியாவில் இன்றைக்கு விடுமுறை. அதே நேரம் கூட ஆசிய பிள்ளைகள் படிக்கிற பிரைமரி ஸ்கூல், செகண்டரி ஸ்கூல் தெரியாது, பிரைமரி ஸ்கூல் எல்லாம் இன்றைக்கு ஹாலிடே. விருப்பம் ஹாலிடே இல்லை, பள்ளிக்கூடம் ஹாலிடே இல்லை. விருப்பம் என்றால் ஆசிய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஆஃப் எடுக்கலாம். இங்கிலாந்துல. ஆனால் இது தமிழர்கள் குறித்து எந்த நாட்களும் இல்லை. இப்போ பொங்கலுக்கெல்லாம் கூட தமிழ் பிள்ளைகள் படிக்கிற இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்லேண்டா விடுமுறை விட மாட்டாரு. அதை கேட்டு நாங்கள் பெறுவதற்கும் நாங்கள் முயற்சி எடுக்கவும் இல்லை. பிள்ளைகள் அநேகமான கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற அம்மாக்கள் விடிய பிள்ளைக்கு வயிற்றால் அடிக்குதுன்னு தான் காலமாக ஃபோன் பண்ணி இல்லை இமெயிலில் போடுவார்கள். என்று போட்டு கோயிலுக்கு போயிடுவார்கள் எல்லாரும். என்றால் லீவ் இல்லை, அந்த லீவு கொடுக்க மாட்டார்கள் எங்களை போல். இப்போ இது அது என்னுடைய திருப்பியும் அந்த கேள்வி, நாங்கள் தொடர்ந்து விவாதிக்க போகிறோமா அல்லது ஓடுற ஓட்டத்தில் இந்திய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போகிறோம்? அதான் என்னத்துக்கு தீபாவளி என்று விவாதிக்கல. இந்த அது உண்மையில் அது நாங்கள் நேரத்தை வீணாக்குறோம். நேரம், காலம் எல்லாத்தையும் வீணாக்குறோம். அல்லது இதே ஒரு தீப ஒளி திருநாள், லைட் ஃபெஸ்டிவலாக மாற்றி விட்டா சரி. அதனால் என்ன காரணம்னு எங்களுக்கு தேவையில்லை. உலக அமைதிக்கு உலகத்தில் ஒளி வரட்டும் என்று அப்படி ஒரு இதை சொல்லி பொதுவாக கொண்டாடுனா அந்த மனதில் மன இருள் அகலட்டும் வந்து அப்படி அந்த ஒரு தத்துவத்தை கொண்டு வந்து கொண்டால் என்ன கொண்டாட வேண்டாம்னு சொல்லி நாங்கள் நிப்பாட்டிக்கிறது ஒரு தடவை நிப்பாட போகிறோம் இல்லை. இப்போ இந்த காரணத்தை சொல்லி வேறு காரணங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் விதண்டாவாதம். அதுகளை விட்டுட்டு நாங்கள் இதை ஒரு தீப திருநாளாக கொண்டாடுவோம் என்று முடிக்கிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த சரித்திரம் இழந்து போனால் இனம் இழந்து விடுவோம் என்று வாதிடுபவர்கள் மத்தியில் இல்லை, சரித்திரத்தை அவங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கட்டும். அது அவை தண்டவாள விரும்பினவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கட்டும். நாங்கள் கொண்டாடுற நாங்கள் இதுக்கு தீபாவளி லைட் ஃபெஸ்டிவல், அவ்வளோ ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ். இப்போ இந்த ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கு போகிறோம், ஒரு 500 பேர் போகிறோம் தமிழாக்கள். 500 பேரும் ஒரே நோக்கத்துக்காக சினிமா அரங்குக்கு போவதில்லை. படம் ஒன்று ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்கும், டிக்கெட் வாங்கத்தான் வேணும். சில பேர் அன்றைக்குத்தான் பாப்கார்ன் வாங்கணும், அதில் கோக்கும் வாங்க வேணும், அங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸே ஒருக்கா சந்திக்கணும், அல்லது கிடைச்ச வவுச்சரை சீப்பானது அன்றைக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம். 1008 ரீசன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அல்லது போன்ற நோட்டீஸ் கொடுக்க போகலாம், இல்லை வாசல்ல இருந்து டிக்டாக்கு வீடியோ செய்ய போகலாம், மக்களை சந்தித்து வீடியோ காட்டலாம். அது போலத்தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, ஒரு நாள் ஓடிக்கொண்டு போகுது. இப்போ கிறிஸ்மஸ் அண்டு வருது டிசம்பர் 25ஆம் தேதி. மற்ற மதத்தினர்கள் கோவிச்சு கொண்டு இருட்டறைக்குள்ள போய் இருக்கிறது இல்லை தானே? கிறிஸ்மஸ் எல்லாரும் கொண்டாடுறோம். ஒரு அது சுப்பிரமணிய சுவாமி என்ற அமெரிக்காவிலேருந்து இப்போ 20 வருஷத்துக்கு முன்னே புத்தகத்தில் எழுதியிருந்தார். அது பிறகு பலரால் பேசப்பட்டது. நீங்களும் ஒரு மரத்தை எடுத்து அதில் இந்து கடவுளருடைய படங்கள் எல்லாம் ஒட்டி கீழே ஒரு பிள்ளையாரை வச்சு பிள்ளையார் கதைக்கான அனுஷ்டானமாக நீங்கள் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரியே வச்சு பிள்ளைகளுக்கு வடிவாக சொல்லி இது எங்கட சமயத்தில் கிறிஸ்மஸ் டேஸுக்கு நாங்கள் கொண்டாடுறோன்னு செய்யுங்கன்னு சொல்லி, பிள்ளைகளுக்கு இது எங்கட டே இல்லைன்னு சொல்லாதுங்கன்னு சொல்லி. அவர் யோக சுவாமிகளுடைய சிஷ்யன், அமெரிக்கா சுப்பிரமணியம்
அவருடைய மந்த்லி குவார்டர்லி மேகசினில் இது ஒரு கேள்விக்கு என்ற பிள்ளை கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை பார்த்து கேட்குறாரு, நாங்கள் ஏன் இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறேன் என்ன சுவாமி சொல்கிறதுன்ற தான். ஸோ லெட் இட் செலிப்ரேட் வித் த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. பட் ஆனால் வித் பிள்ளையாரை கீழே வச்சு உங்களை எல்லாரையும் தொங்க விட்டு செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார். உடன்பட்டு போங்கள், ஆனால் உங்களோட ரீசனாக இருக்கட்டும். இல்லை இவர் எப்படி சொல்கிறார். ஆனால் அந்த ஒரு முக்கொண்டு வாய்ச்சன ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் யோகி என்று பிரம்மானந்த சுவாமி பேர் பேர் சரியாக வருதில்லை. அவர் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் எல்லாம் கொண்டாடுறவர். கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுவார், மற்றது முஸ்லீம் அது கொண்டாடுவார், நோன்பு கொண்டாடுவார், எல்லாம் கொண்டாடுவார், சைவ இதுகளும் கொண்டாடுவார். வேறு ஜனம் இல்லாத எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொண்டாடுவோம். எல்லாம் என்ன ஈடேற்றத்துக்கு வழிகாட்டினவர்கள், ஆகவே அவளை நாங்கள் கொண்டாடுவோம் என்று அவர் அதை செய்கிறவர். ஆனா அது ஒரு டாக்டிக்கல் பிசினஸ் போல தெரியுது எனக்கு. இல்லை அது பிஸ்னஸ் இல்லை, அது இல்ல அவர் தனக்கொண்டு மூலமாக ஒரு சமயத்தை வச்சிருக்கிறாரு. இல்லை மூலமாக அவர் அவர் தனக்கு பிடிச்ச ஒரு இதை பழகுன்றார். அதுக்காக மற்றாக்களை வெறுத்து ஒதுக்கையில். இப்போ நீங்கள் ஒரு முஸ்லீம் ஆளை போய் கேட்டீங்கன்னா எங்களுடைய ஒரு கொண்டாடுனா அவன் அடிக்க வருவான். அவங்கள்ட்ட அந்த இது இருக்குது. இப்போ கிறிஸ்தவர்களும் ஓரளவுக்கு அப்படி வேறு ஒன்றும் செய்யணும். இப்போ எங்களோட இதில் அப்படி இல்லை. நாங்கள் எல்லா மதத்தையும் ஓரளவுக்கு அனுசரித்து போகிறோம். ஆக்கள் ஓரளவுக்கு அதை அந்த பொறுப்புன்றது நாங்கள் காட்டுறதில்லை, எல்லாத்தையும் அனுசரித்து போவோம். அந்த ரீதியெலாம் அவர் சொன்னவர். யோகசாமி கூட அப்படி சொல்லியிருக்காரு சில கருத்துக்களை. இல்லை அந்த சுவாமிகள் இந்த ஆசிரமத்துக்கு சமயம் மதம் கிடையாது, அனைவரும் வந்து போகலாம் என்று விட்டுருக்கணும். இப்போ தான் ஒரு சமயத்தை மூலமாக வச்சுக்கொண்டு எல்லாரும் வாங்குவோம் எல்லாரும் கொண்டாடுவோம் என்றது ஒரு வகையான எல்லாரையும் ஒரு அணைக்கிற பிளான். அது அப்படியும் பாக்கியன என்ன ஒருத்தருக்கு அவர் ஒன்று பில்லியன் சரி, இல்லாத விட இருக்கிறது நன்மையாண்டு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இருக்கிற இதுக்குள்ள கூட்டுக்குள்ள இருக்கிறார், ஆனால் பிறந்த கூட இருக்குது, எல்லாரும் வரலாம். அதான் இப்போ இதில் இது போல கணக்க பிரச்சனைகள் நம்மிடம் இருக்கின்றன. இப்போ எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமாக உண்டைத்தான் சிந்திக்க வேணுமா, அப்படி ஒரு ஓர்மம் ஆன கொண்டவர்களாக தமிழர்கள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் தமிழ்நாட்டில் கூட நாங்கள் உண்டை நினைச்சு வழிநடத்தப்படுபவர்களாக இல்லை. எங்களுக்கு ஒரு விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. அதனால் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் பேசுகிறோம், எல்லாரும் சரியண்ணி ஆகிக்கிறோம். நான் நினைச்சபடி நீங்கள் கரை காட்டி உங்களோட பிள்ளையண்டு குற்றம் சாட்டுறேன். நான் அதே மாதிரி திருமணங்கள் எடுத்துக்கொண்டா அப்படித்தானே. திருமணங்கள் இப்போ செய்யக்கில்ல வெங்கட சமயத்துலேருந்து யாரும் வழியிலேயும் போகலாம், உங்களுக்கும் வரலாம். ஆனால் அவைன்ற சமயத்துக்கு நீங்கள் உள்ளால் ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் செய்யணும். ரெண்டு முஸ்லீமோ கிறிஸ்டியனோ உள்ளாண்டா நீங்கள் ஒரு சேஞ்ச் ஒன்று செய்தோம்னா நீங்கள் உள்ள போகலாம். இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார்களா, விசா கிடைக்காது. அப்போ நாங்கள் அப்படி இல்லையே, நீங்கள் யாரும்பா. அதுலேயே எங்களுக்கு தெரியுது நாங்கள் ஓரளவு கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கிறோம். அதால தான் கொஞ்சம் நின்று பிடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஏனென்றால் எங்களுக்கு அப்படி இப்போ உதாரணமாக எங்களுடைய கவுன்சிலர் நண்பர் அன்றைய பேசிக்கொண்டோம் தானே, சேர்ச்சுக்கு வரக்கூடாதுன்னு தடை விதிக்கப்பட்டார். நீங்கள் மற்ற தேரில் போய் நிற்கிறீர்கள். ஆனால் சைவம் இங்கே இல்லை என்றாலும் இந்துக்களுடைய தமிழர்கள் போகிற இந்துக்கள் ஆலயங்கள் அல்லது அந்த அமைப்புகளில் அந்த வித்தியாசம் இல்லை. அப்படி நீங்கள் வரக்கூடாது, நீங்கள் வரையிலாது, அல்ல திருமணம் செய்கிறது என்றால் இப்போ ஐயர் அதை செய்து வைக்கிறார் என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் என்னென்று சமயம் அவரை மாற்றியல அவ மாற்றாமல் வர்றீங்களேண்டு அவர் தாலி எடுத்து கொடுத்து தன்னுடைய வேலையெல்லாம் வடிவா செய்து இப்போ கூடுதலாக தமிழ் பெண்கள் ஏனைய சமூகத்தினரை திருமணம் செய்யும்போது அவர்கள் முறைப்படி ஒரு கல்யாணம் தாலி கட்டு கட்டாயமாக இந்து முறைப்படி. ஏனென்றால் இந்த கூட கலர்ஃபுல்லா இருக்குதுண்டு வாய் விட்டு சொன்னதை கன்னடத்தில் கேள்விப்பட்டு நான். அவையெல்லாம் சாரி எல்லாம் கட்டி அவையெல்லாம் வேட்டி எல்லாம் கட்டி அது ஒரு புதினமாக போகிறது. அப்போ அங்கு அந்த ஐயர் தானே அதை நடத்துகிறவர், அவர் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவதில்லை.
ஆனா வேற இடத்துல கேட்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஃபாதர் வந்து ஒரு ஹிந்து மேரேஜ்ல வந்து 2 ஆசீர்வாதம் கொடுத்துட்டு போக மாட்டார். இல்லை, இது எனக்கு இந்த இந்த பிரச்சனையோடு எனக்கு நேரடியாக நான் சந்திச்சேன் அந்த பிரச்சனை. அப்படியா? அவர்கிட்ட சொன்னானோ தெரியல முதல். இல்ல. அதாவது அந்த மாப்பிள்ளைன்ற சைட் வந்து சைவம், பெண் பிள்ளைன்ற சைட் சைவம் என்ன கிறிஸ்டியன்ஸ் இல்லை, சைவமாக இருந்து மாறினாக்கள். ஓ. அவருடைய தகப்பன் பேர் கந்தசாமி. சரி. அவர் மாறிட்டார். மாறினா 2 பேரும் காதல் பிரச்சனை செய்ய வலிக்கிறேக்க ஒத்துக்கொண்டார் செய்யலாம் வந்து. ஆனால் பிரச்சனை எப்படி செய்கிறது? அப்போ அந்த பையன் பேரண்ட்ஸ் வந்து இலங்கையில், அவருக்கு கூடின சொந்தம் நானும் என்னுடைய ஒரு கசின் 2 பேரும் தான் க்ளோஸ் ஆனாக்கள். அப்போ அவர் சொன்னார், இடையே உனக்கு அங்கே அவங்க 2 பேரும் தான் இருக்கிறாங்க, அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு செய்யலாமான்னு. சரியாண்டு எங்களை தலையில் பொறிச்சாச்சு. பையன் பயப்படுறான் என்னென்னா வந்து சொன்னால், நாங்கள் அந்த ஃபாதர் என்ன வர சொல்லி நிற்கிறார், இவர்கிட்ட சொல்லி விடலாம், அவரை கூட்டிட்டு வாண்டு. எனக்கு பயமாக கிடக்கு, இவன் போனால் மாற்றி போடுவான். பேப்டிசம் எடுக்க, ஞானஸ்நானம் எடுக்க சொல்றாரு. மாற்றி போடுவோம். இல்லை, அது நாட் கேத்தலிக்ஸ், அது மற்ற இந்த புரோட்டஸ்டன்ட் மற்ற சமயம் இது. அப்போ மாற்றி போடுவாங்க, எனக்கு பயமாக இருக்குது, எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ. ரைட், சரி. அப்போ கேளையும் எனக்கு தெரியும். அப்போ கேர்ள்கிட்ட சொன்னேன், வா கேன் யூ கெட் அன் அப்பாயின்மெண்ட், அவரோட ஃபாதர்கிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து நம்ம கதைக்க போகிறோம். அப்போ நானும் கசனும் போகிறோம் அவர்கிட்ட. ஈஸ்டாவில் இருந்தவர், அந்த ஹை ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள சர்ச் ஃபாதர் தான். இமானுவேல் கிறிஸ்தவ ஐக்கியம். ஜொனாதன் அவருக்கு ஜொனாதன் பழைய. அவர்கிட்ட வீட்டாக தான் போகிறோம் 2 பேரும். போய் எல்லாம் குட் ஈவினிங்லாம் சொல்லி போட்டு, நாங்கள் எங்களை யாரும் தெரியாதானே, அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தானே. அப்போ நான் சொன்னேன், இப்படி ஃபாதர் வி ஆர் ஃப்ரம் த பாய்ஸ் சைடுன்னு சொன்னேன். கொலோக்கியெல்லாம் பாய்ஸ் சைடு தானே, பொண்ணு விஷயம் தானே காய்க்கிறது நாங்கள். ஸோ பாய் சைட் கேர்ள் சைட், பிரைட் க்ரூம் சைடுன்னு நான் பாவிக்காமல் பாய் சைடுன்னு சொன்னேன். ஃபாதர் வெளில சொப்டா தான் காய்க்கிறவர். அப்போ கேட்டார், ஹவு ஓல்ட் இஸ் ஹி ன்னு கேட்டார். நான் இஸ் அபவுட் 27, 28 என்றார். யூ செட் பாய், ஐ தாட் என்றார். அது நக்கல் தெரியும் எனக்கு. அதோடைய சூடு பற்றிட்டுது. அப்போ நான் சொன்னேன், சாரி, I didn't mean that he is underage, but colloquially we say boy side, girl side. அந்த இதெல்லாம் கான்டெக்ட்லாம் சொன்னான். ஓகே என்னோட வித்தியாச்சு. 2 நாள் கதை வாங்கிட்டுது. நான் அப்போ போக்கு முதல் எங்களோட முருகன் கோயிலுக்கு போய் நான் குருக்களை கேட்டேன், ஐயா இப்படி ஒரு சிக்கல் ஒன்று வருது, நீங்கள் வழக்கமாக செய்கிற சடங்குகள் செய்ய இயலாது, ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக எவ்வளவு டைமுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு செரிமனியை நீங்கள் செய்யலாம், அது ஒரு 15-20 நிமிஷத்தில் பண்ணலாம்ன்றார். இதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் போகிறேன் நான். அப்போ போய் இவருக்கு ஃபாதர் சொன்னேன், ஃபாதர் பாய்ஸ் ஃபாதர், அவர் சொல்கிறார் எங்களோட முறைப்படி செய்யுங்க உண்டு, நீங்கள் உங்களோட முறைப்படியாக. ஸோ இன் பிட்வீன் 2 பேரும் செய்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன், எங்களோட ப்ரீஸ்ட்டை கேட்டுறேன், ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் போதும்னு சொன்னார் தங்களோட ரைட் செய்கிறதுக்கு. நீங்கள் யூ டேக் ஈவன் half an hour இருந்தாலும் 1 hour தான், 3/4 மணி நேரம் என்னென்றாலும் நீங்கள் எடுங்க, சரியா? இவருக்கு நீங்கள் 15 மினிட் கொடுத்தீங்கன்னா சரியா, தண்டை விஷயத்தை செய்திருவார். கொடுத்து நாங்கள் அப்படி 2 செய்ய மாட்டார். நோ அது உண்டாத்தானே, ஒன்றுலாலும் செய்யணும். அப்போ நானும் சொல்லி பார்த்தேன். கடைசி அவர் கேள்வி கேட்டேன், படித்த மீனிங் ஆஃப் வெட்டிங் என்று கேட்டேன். இதான் நான் பொய்க்க சொல்லல, ஃபாதரை திருப்பி கேட்டேன். எனக்கு ஏறிட்டு நல்லா சூடு ஏறிட்டு. அப்போ கேட்டேன், படித்த மீனிங் ஆஃப் வெட்டிங் என்று கேட்டேன். பார்த்தார். நான் நிஜவா ஒரு பையனும் பெண்ணும் கெட்டிங் டுகெதர், அதுக்கு எல்லாரும் வந்து பிளஸ் பண்றது, அதுதான் வெட்டிங். இதுக்கு வேறு என்ன கருத்து சொல்ல போறீங்க?
2 பேரும் இணையினம், நாங்கள் அதுக்கு போய் வாழ்த்து சொல்றோம். அதுதானே. ம். அதுக்கு நீ ஹிந்துவண்டா ஹிந்துவில் வாழ்த்து சொல்றது, இதுல ஏண்டா இதில் வாழ்த்து. அப்ப நான் சொன்னேன், எனக்கு நீ ஒரு முஸ்லீம் புரிஸ்ட கூப்பிட்டாலும் எனக்கு ஆட்சேபனம் இல்லை. சாதாரணமா வடிவா கூப்பிடலாம், ம். எனக்கு ஆட்சேபனம் இல்லை. என்னடா இது பிளஸிங் தானே, யாரும் வந்து செய்யட்டும் ம். என்று சொன்னேன். அப்போ நிற்கிறார், நோ 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 நோ. எனக்கு நல்லா ஏறிட்டது. கடைசியா சொன்னேன், சாரி, நோ ரிலிஜியஸ் செரிமனி தேர். ம். ஒன்றும் இல்லை. நான் எப்போமா தான் நின்றேன். நான் என்ன, நோ நோ ஹிந்து செரிமனி, நோ கிறிஸ்டியன் செரிமனி, ஒன்றும் இல்லை. நான் என்ன, பேரண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு கடவுள், பேரண்ட்ஸ் தான் கடவுள். அப்போ பேரண்ட்ஸ் தாலியோ என்னத்தை எடுத்து கொடுக்கட்டும், தாய் தாலி, தட்ஸ் இட், என்னத ஸ்டோரி என்ன. ம். அவருக்கு பிடிக்கல, நாளையும் வந்துட்டோம். ம். அப்படிதான் நடந்தது. அப்படியா? அப்ப அவர் வேற இல்லையோ விஷ் பண்ண? நான் கூட இல்லை, நான் சொல்லிப்பட்டேன், நோ. அவர் விஷ் பண்ண சர்ச்சுக்கு வேற இல்லையோ? என்ன கல்யாணத்துக்கு வந்தவர் நின்றவர் சேர்ச்சிக்கு முறையில ஹோல்ல வச்சாங்க. ஆஹோ இல்லையா? அவர் வந்த ஹோலுக்கு வந்தவர். ஆனா நான் அந்த செருமனி ஒன்றும் செய்ய முடியல. ஃபாதருக்கு சொன்னேன், கந்தசாமிக்கு, இங்கே வா, தாலியை எடுத்து கொடு. என்ன மற்ற பேரண்ட்ஸ் இல்லை தானே, இவரான் நிற்கிறார். அவர் தாலியை வச்சுக்கொண்டு தன் இதை சொன்னார், குறையறை சொன்னார். அது ஓகே, அது உங்களோட விருப்பம். செரிமனி நடந்திருக்கு அப்படி என்ன? இல்லை, செரிமனி என்ன, அவர் தாலியை கையில் வச்சுக்கொண்டு வாங்கினா ஓகே ஓகே என்னது என்ன சொல்லி போட்டு விடு, தாலியை கொடுத்தாச்சு, கட்டியாச்சு, கல்யாணம் முடிஞ்சுது. இது நான் சந்திச்ச ஒரு நேரடியான பிரச்சனை. இந்த 2 வரையில அவன் சமயம் மாற இல்லை படியன். சரி. இல்ல, அது இதுதான் சிக்கல். நீங்க சொன்னது சரி. இதுல சமயமேன் குறுக்கிட வேணும். 2 பேர் இதுல எந்த அந்த வித்தியாசம் வந்து, அந்த கத்தலிக் சென்டர் இருக்கிறாங்களே, அவங்க கொஞ்சம் பிளெக்சிபிள். அவங்க வந்து அந்த நீங்க சொல்ற 2 திருமணம் செய்ய விடுறாங்களே, இந்தியிலையும் பாய்ங்கோ இதுலையும் பாய்ங்கோ, ஓகே அவன் விடுறாங்க. அங்கதான் மற்ற படுவாவி தபசு காலத்துல விபூதி புதன் சாம்பலை பூசுறது பழக்கம் இருக்கு. சந்தன போட்டு வைப்பார்கள். அவர் இப்போ இலங்கையில் உள்ள கத்தோலிக்க ஆலயங்கள் எல்லாம் முன்னாள் வாசல்ல விளக்கும் சந்தனமும் இருக்கும். மற்றது தங்களுடைய வைபவங்களுக்கு குத்து விளக்கு ஏற்றுவார்கள். குத்து விளக்கு ஏற்று அது நடக்குது, எல்லாமே நடத்துவார்கள். இப்போ அதிகமா இங்க நடந்தவர்கள் வந்து சாமத்திய சடங்கும் செய்வார்கள். ஆனா குறிப்பாக யாழ்ப்பாண பாரம்பரியத்தில் வந்தவர்கள் வந்து மணி அடிக்கிறதும் நடக்குது. ஓம் மன்னர் யாழ்ப்பாணம் ஆயர்கள் வந்து பொங்கல் விழாவை இப்போதும் வெளியில முற்றத்துல பெருசா கொண்டாடுகிற தேவாலயங்கள் எல்லாம் கத்தோலிக்க தேவாலயங்கள் இருக்கின்றன. மற்றது கூடுதலான தமிழ் வழிபாட்டு முறை, அது கொஞ்சம் 2 கலந்தது. மற்றது பிரச்சனை. ஆனால் நீங்கள் சொன்ன ஜொனதன் அவர்கள் இப்போது ஓய்வு பெற்று நல்ல வயது, இப்போது உயிரோடு இருக்கிறார். தங்களுடைய பாரம்பரிய கிராமங்களுக்கு அவுட்டர் லண்டனுக்கு போயிட்டார். அந்த சமூக ஒரு பொறுப்பை அதை மெச்சலாம். அவர்தான் முதல் இந்த இமானுவேல் கிறிஸ்தவ தேவாலயம் என்றதை மணப்பாக்கில் ஆரம்பித்து பிறகு பலரை கூட்டி இந்த 80களுக்கு முற்பகுதியில் வந்த இலங்கை அகதிகள் வரும்போது தான் அது பெரிய அளவில் வளர்ந்தது. அவர் தமிழ் பூசை தனியாக வைப்பதற்கு தொடங்கி பிரதர் எபனேசர் என்கிறவர் தான் முதல் ஃபாதராக இருந்து அவர் இப்போ ரிட்டையர் பண்ணி இப்பவும் இருக்கிறார். இப்பவும் சர்ச்சில் இருக்கிறார் நினைக்கிறேன். இடையில வெளியில் போனவர். ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அந்த ட்ரஸ்டியை எல்லாம் கூப்பிட்டு அதில் அவர் சேர்த்து கொண்ட ட்ரஸ்டி எல்லாரிடமும் பொறுப்புகளை பிரித்து கொடுத்து தான் முற்றுமுழுதாக ராஜினாமா செய்து ஒரு விதமான சொத்தும் எடுக்காம தானும் மனைவியும் தனியாகவே தங்கள் ஊருக்கு கிளம்பி இவர்கள் அனுப்பி வைத்த பாரம்பரியம் எனக்கு நேர்முகமாக தெரியும். இது சமயத்துக்கு அப்பா. சமயத்தில் நிறைய இந்து சமயத்தவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்களை, குறிப்பாக இலங்கையர்களைத்தான் குறிவைத்தார்கள். அவர் சாதுவாக இருப்பார், இவர்கள் கூட்டிக் கொண்டு போவார்கள். உதவிகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள். அவருடைய சொந்த வீடுகள் 2-3 பிளஷட் பார்க்கினுடைய ஒரு கரையில் இருந்தது. ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் பரம்பரை சொத்துக்காரர்கள். அதிலெல்லாம் எங்கள் பையங்களை எத்தனையோ மாதங்கள் தூங்க விட்டு சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாம் செய்திருக்கிறார், இருந்திருக்கிறார். ஆனா அந்த கடைசியில இந்தியன்று சாகாம
நீங்களே நீ தொடர்ந்து நடத்துங்கன்னுட்டு விட்டுட்டு தனியா சூக்கேஸோட வெளிக்கிட்டது. அது சினிமால நடந்தது, இங்க கண் முன்னாலேயும் நடந்தது. ம். அதை இல்ல, அது அந்த சேர்ச்சுக்குள்ளால கன சேவைகள் நடக்கிறது. இப்போ முள்ளிவாய்க்காலில் அவ்வளோ சனம் இருக்கேக்கு அப்போ மற்றவருக்கு என்ன பேர் அந்த தமிழ் ஃபாதர் என்ன கனகரட்னம் கனகரட்னம் அவர் தனியாக இப்போ இல்ஃபர்ட் சர்ச்சை பொருட்படுத்தணும். அப்போ அவர் என்னோட கதைக்கிறவர். அப்போ இது சமய விஷயம் கதைக்க மாட்டார். அவ அந்த அந்த டைமில் எனக்கு அடிக்கடி சொல்லுவார், போஸ் நாங்கள் முதலில் ஒரு ஆக்சஸ்களால் எடுத்து அங்கே நேர போய் பார்த்து அது பார்க்க முடியாத காட்சி, அவ்வளவு பெரிய மோசமாக இருந்தது. நாங்கள் கொண்டு போன காசுக்கு எல்லாம் விட்டு போனது எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தது. அப்போ என்னுடைய அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிற ஒருத்தி அங்கே போகிறோம் அந்த சேர்ச்சுக்கு. அப்போ அவள் வந்து சொல்லுவாள், அப்படி அந்த ப்ரேயர் முடிய என்பில் இருக்கேன் கொடுத்துட்றோயாம், உங்களுக்கு ஏழுமான தொகையை வச்சால் நாங்கள் அதை செய்யலாம் வாங்க தொடர்ந்து நிறைய 2 வருடம் தொடர்ச்சியாக போனார்கள். பின்பு அது இன்றைக்கு நீங்கள் கட்டினக்கல் அணைவில்லையண்டா உள்ளுக்கு போயிடாது. அன்றைக்கு யுத்தம் முடிந்த அடுத்தடுத்த வருடங்கள்ல பெரிய சிக்கல் இருக்கும்போது இவர்கள் ஒரு இராணுவ மேஜர் ஒருவருடைய உதவியோடு தான் உள்ளே போனார்கள் அந்த இடத்துக்கு. இவர்களை எல்லாம் கூட்டி சென்று வழிநடத்தி செய்த ஒரு சிங்கள பெண் மேஜர், கேப்டன். அவர் சொன்னார், தன்னுடைய இடுப்பு அளவில் தான் அந்த பெண்ணின் உயரம் இருக்கும். 2 ஆர்மியில சேர்த்தாங்களோ தெரியாது. ஷீ இஸ் அ டாக்டரேட், படித்து முடித்து ஆர்மியில சேர்ந்தவா. ஒரு விதமான பாகுபாடும் காட்டாமல் தமிழர்கள் மத்தியில் தங்களை வேலை செய்யறதுக்கு எல்லா உதவியும் செய்தவையல். 3ஆம் வருடம் போகவில்லை, தமிழ் பக்கத்திலிருந்து அச்சுறுத்தல். அந்த பெண்கள் பகுதியை கூட விசிட் பண்ணிருக்கேன் தனியா. எல்லா கால்கள் பூட்ட மற்றது அவரோடு இருந்த டாக்டர்ஸ், குறிப்பாக இந்தியாவில் இருந்து இங்கு ஒர்க் விசாவில் வந்திருந்த டாக்டர்ஸ் பலர் 3 கிழமை விடுபடுத்து போய் நின்று சேவை செய்தார்கள். பவனியா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அவர்களுக்கு அப்ப சத்தியமூர்த்தி இருந்திருந்தார், அவருடைய அனுசரணையில இருந்து செய்தார்கள். ஏன் 3ஆம் தரம் போயில் என்று கேட்க அவர் அப்படியே சொன்னார், போனுக்குள்ள அழகாய்க்கிறேன், கையெடுத்து கும்புற மாதிரி நினைச்சு கொள்ளுங்க ஐயா, விட்டுருங்கன்னு சொல்லி. நல்லா செய்தோம், இன்னும் செய்திருக்கலாம். நம்ம எங்கட பகுதியில நான் சொல்லி சண்டை பிடிச்சிருக்கேன். என்னன்னு நீங்க ராணுவத்தோட வேலை செய்வீங்க, ராணுவத்தோட இல்லை என்றால் அவன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள பகுதிக்கு போகல. உனக்கு தேவை அவருக்கு உதவி செய்யறது, அதுதான் தேவை. அப்ப அதுக்கு போகத்தானே வேணும். அப்ப என்ன அடுத்த 2009 2010 மாவீர தினம் கொண்டாடைக்க நான் சொல்லி சண்டை பிடிச்சேன். அப்போ என்ன கடைசியாக கேட்டவர், நான் இதெல்லாம் சொன்னார், அப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு 30,000 தந்தால் அங்கே கொண்டே கொடுப்பீரோ சாமான்கள் வாங்கி. நான் என்ன, நீ கொண்டு வா, ரிசீட் வேண்டா படங்கள் எல்லாம் எடுத்து ப்ரூஃபோட தரலாம், 30,000 இப்போ கொண்டாருங்க. அப்ப உடனே போன வச்சுட்டாரு. இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்துல எல்லாரும் அதான் சரி என்று செய்ய போயினோம். ஆனா அதுக்குள்ளே இருக்கா சனம். இப்ப ஒரு புதிய மேதகு உருவாகிருக்காருல்ல, அது சும்மா தலைப்பு கப்பால தான். அவர் நேற்று இன்றைக்கு சில காணொளிகள் போட்டிருக்கார். தான் முதலமைச்சர் யாழ்ப்பாணம் முடிவு செய்துட்டார். ஒரு கேள்வி, ஈஸ்வரன் நாம் வந்திருக்கார். வணக்கம். வணக்கம். ஒரு ஆள் தனிய போட்டியிட்டு, ஒரே ஒரு ஆள் தனிய போட்டியிட்டு முதலமைச்சர் ஆகலாமோ? வேற போட்டி இல்லாட்டி இல்ல என்னண்டு சபையை நடத்துறது இல்ல, சபை மற்ற தானே. இப்ப முதலமைச்சருக்கு எல்லா கட்சிகளும் முதன்மை வேட்பாளர்கள் ஒவ்வொரு கட்சியிலும் இருந்து போட்டியிடுவார்கள். அப்ப அதுக்குள்ள கூடுதலான வாக்கு பெற்ற ஒரு கட்சி தன்னுடைய முதலமைச்சரை தீர்மானிப்பார்கள். அவைகளுடைய பெரும்பான்மை இருந்தா தானே சபையை கொண்டு நடத்தி தீர்மானங்களுக்கு கை வைத்தலாம். அந்த கட்சிக்கு பெரும்பான்மை. இந்த மேதகு என்ன சொல்றாருண்டா, தான் 1 வருஷத்துல செய்வேன்னு நம்பாதேங்க, ஆனா 5 வருஷம் காணும் எனக்கு. யாரு அர்ஜுனா? பேர் சொல்றது கஷ்டம் எங்களுக்கு. சுவிட்சர்லாண்டையும் ஜெர்மனியும் மாதிரி அந்த அளவுக்கு இல்லையென்றாலும் கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துருவேன். மற்றது எடுத்து 3 மாசத்திலேயே ஒரு விபத்தும் வராது, 0 ரோட் ஆக்சிடென்ட் 0,
நேற்று இன்றைக்கும் எடுத்த அதுல எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, ஒரு ஆள் போட்டியிட்டு முதலமைச்சரா வந்து ஒரு சபையை நடத்துறது அமெரிக்கால கூட சாத்தியமோ தெரியாது. இரவுல அந்த ஜனாதிபதி இங்கே அமெரிக்காவில் நடக்கிற ஜனாதிபதி எலெக்ஷன் மாதிரி அந்த வீட்டோ பவரோட வேற அந்த அப்படி ஒரு எலெக்ஷன்ல வந்தால் சிலவளை அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லாக வரலாம். முட்டாள்கள் இருக்கும் வரைக்கும் இப்படிப்பட்டவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். சரி, அதை விடுவோம். வாங்க ஈஸ்வரனா, தீபாவளிகள் பற்றி தலைப்படுத்தும் ஒரு தரையும் காணையில் அவருக்கு ஈஸ்வரனாக ஒன்று சொல்றோம். நிகழ்ச்சி துவங்குறது 7 மணிக்கு. அவர் கேட்டு நான் கேட்டுக்கொண்டு இல்ல, அது என்னண்டா ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. தொகுப்பாளர் சார்பாக இப்ப முடிக்கிற தருணம் வந்துடும், எல்லாம் ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும். அப்ப நீங்கள் தோன்றும் போது நெஞ்சுடிக்க தொடங்கிடும். உண்மையில நீங்க அருவாசியில் இப்ப ஏனென்றால் இப்ப ஜூம் தான், இப்ப போனண்டா ஒன்றும் செய்யல. கடைசியில ஒரு நேர் இணைந்திருக்கிறார், அவரையும் பார்த்து கொண்டு விடைவரோடு ஓடிடலாம். ஆனா கொஞ்சம் வெள்ளன வந்தா தான் அந்த தொகுப்பாளருக்கு இப்ப 8 மணி 5 மற்றதுல வந்து இந்த நிகழ்ச்சி எது வருது போட்டு நான் ஆரம்பத்துல 4 பக்கமும் சுழண்டோடு தான் வந்தேன். இதுல தான் இல்ல ஒரு 5 நிமிடம் தாமதமாக தொடங்கி எல்லாத்துலயும் வருது. பிடிச்சிட்டேன், கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் நான். நீங்க ஆனா அந்த நீங்கள் மற்ற நிகழ்ச்சியிலும் கூட நீங்க ஜூமுக்கு வந்துடுறதுதான் நல்லது. ஏனண்டா இப்ப நீங்க தான் தொகுப்பாளன்னு வைங்களேன். இப்ப 8 மணி ஆகாத இப்ப 7:45 யோசிச்சிருவியல், ஒரு தரையும் காண இல்ல. அப்ப கடைசி கருத்துக்களை சொல்லி முடிக்கலாம்னு நீங்க 8க்கு வந்தா சுவாரஸ்யமா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். இல்ல நீங்க அப்புறம் கதைக்க சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. இல்ல நான் உங்களையே நவஜோதி இப்படி நீங்க வந்தோன்னு இப்படி பாப்பா நேரத்தை ஈஸ்வரன் நான் சுருக்கமா முடியுங்கன்னு தொடங்க கதைக்கு ஆர்வம் வந்த உங்களுக்கு கதைக்கு ஒரு மனமில்லாம போயிரும். ராமரிக்குள்ளேயே அப்படி இல்ல, ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்ன முடி தோன்றில் புகழோடு தோன்றுகண்டு ஜூம்ல தோன்றிரு. உங்களோட கருத்தையும் விரைவாக கேட்டுக்கொண்டு முடிப்போம். ஓமம், நீங்க சொன்ன அந்த ஃபாதர் ஜோனத்தன் ஐரிஷ் ஜென்டில்மேன் ஃபாதர், அருமையான மனுஷன். ஐலண்டுக்கு தான் போயிருக்கிறார்கள் போல இருக்குது. அப்படியே ஐலண்டுக்கு தான். ஆனா அந்த அவர் பொறுப்பை கொடுத்தாரு இல்லோ, ட்ரஸ்டீஸ் பிரிச்சு கொண்டு ஒவ்வொரு சேர்ச்சை தொடங்கிட்டு உடஞ்சு கொண்டு போயிட்டோம். அதை கண்டு மனம் பொறுக்காமல் ஃபாதர் எபனேசர் அவர்கள் ரிசைன் பண்ணி பிறகு வேறு யாரோ பொறுப்பெடுத்து இது நாங்கள் ஓப்பனா யாரெல்லாம் போறோம், எனக்கு தெரிஞ்ச சாட்சிகளை மட்டும்தான் சொல்றேன். பிறகு பொறுப்பெடுத்தாக்கள் பெரிய சிக்கல் கனவேற்ற எதிர்ப்பை சம்பாதிச்சு பிறகு பிரதர் ஓய்வு பெற்றவரை திருப்பி சேர்ச்சு கொண்டு வந்திருக்கணும். ஆனா அந்த ட்ரஸ்டி வேற சேர்ச்சு எடுத்த உடனே உடைஞ்சு விட்டாரு. அப்ப அந்த ஒரு மனிதன் செய்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை கூட நாங்க காப்பாற்றி கொள்ளவில்லை. இது ஏன் அந்த மன பக்குவம் எல்லாருக்கும் வரணும், அதான் பிரச்சனை. இப்ப சன்ரைஸ் டாக்டர் நித்யா மூடும் போது நாங்கள் 6 பேரும் 6 ரேடியோ தொடங்கி இருக்கலாம். அது அவற்ற ரேடியோவை தான் செய்ய வேணும் என்று தான் இத்தனை வருஷம் இழுத்து கொண்டு போறோம். இல்லை ஏனென்றால் நாங்களும் சும்மா சொல்லக்கூடாது, இதை ஒன்று செய்திருக்கோம் என்ன. அது மாதிரி அந்த முன்னுதாரணமாக சில அதிகமாக டாக்டர் நித்யானந்தன் கூட சொல்லியிருந்தேன் இந்த நிகழ்ச்சியில். அவரை 2 வருஷம் உதவி அதிபரை தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி கொடுத்து விட்டு தானாக விலகி அவரிடம் பொறுப்பை 2 வருடமாக எல்லாருக்கும் சொல்லி பயிற்சி கொடுத்துட்டு அவர் அதிலிருந்து ரிசைன் பண்ணி வந்தார். அப்புறம் அவரும் தலையடி அவர் டாக்டர் அனந்த சயனன் அவர் பிறகு ரிசைன் பண்ணி இப்போ மாதவி சிவலீலன் அவர்கள் தலைமை பொறுப்பை 3வது பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டார்கள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில். ஆனால் பரவாயில்ல, ஒரே பள்ளிக்கூடம் நடக்குது தொடர்ந்து. இப்போ கன்னடத்தில் 1 கூடல்கள் 2 கூடல்கள் 3 கூடல்களாக இது இல்லை, சமூகம் ஒரு சிரிப்புக்கிடமாக மாறி போகிறது. இன்னும் ஒரு தகவல், திருவள்ளுவர் பள்ளி புதிய தலைமை ஆசிரியரை நிறுவி இருக்கிறார்கள் போன வாரம். திருமதி மனோகரன் யோகராஜா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியுந்தானே? அவர் கொஞ்சம் மனமுடைஞ்சு விலகினவர். அவரை கேட்டால் தான் இதை பற்றி கதைக்க விருப்பமில்லை. ஆனால் அவர் ஒரு கால் மனதில் வச்சு கொள்ளுங்கோ, கூப்பிட்டு அவர் ஒரு விருது வாங்குவதற்கு ஒரு தகுதியானவர். அந்த பள்ளிக்கூடத்தை அந்த இந்திய நிர்வாகத்துக்கு கீழே நடத்தி கொண்டு வந்து அப்புறம் திருமதி மனோகரன் பொறுப்படுத்து மிகப்பெரிய சேவையாற்றி அப்புறம் அவர் நோய் வாய்ப்பட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவானதால் இப்போது சரோஜினி சந்திரகோபால் அவர்கள்
அவ அவ இப்போ தலைமை ஆசிரியராகவும் கமலாவோட ஹஸ்பண்ட் நேம் தெரியல, அவ உதவி ஆசிரியர், அவ ஆங்கில பாடசாலையில் மேத்ஸ் டீச்சர். அவ ஒரு பாலசுப்ரமணியமா ஆ கமலா பாலசுப்ரமணியம் அது 2வது பேர் வடிவா தெரியல. சங்கத்தோட சேர்ந்த ஆளா இருக்கும். சங்கத்துல கண்டதில்லை. ஆ. இவ ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர். ரைட். பிறகு திருமதி மனோகரன் அவர்களை முதன்முறையாக ஒரு இலங்கை தமிழர் அவருடைய ஆலோசனை குழுவுக்கு பதவியேற்றப்பட்டிருக்கிறார். இது சந்தோஷமான விஷயம். நேரடியாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் வாழ்த்தி விட்டு வந்திருந்தேன். ஒன்றும் சொல்லல, இதுக்குள்ள நிறைய அரசியல் இருக்கு. ஆனால் இருந்தாலும் சரி, இப்போ இந்த 48வது ஆண்டு, இந்த ஆண்டு இன்னும் 2 ஆண்டுகளில் 50வது ஆண்டை அவர்கள் அடைய போகிறார்கள். அதுக்கு முன்னம் லண்டன் தமிழ்ச்சங்கம் 50வது ஆண்டுக்கு வந்துட்டது. செல்வநாயகம் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்தது. ஒரு செய்தியாக புல சமூக நிஜங்களில் ஒரு புலத்தின் சமூகத்தின் ஒரு சங்கதியாக இதை சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஆனால் எங்கள் எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலும் மாணவர்கள் வரவு மிக குறைவு. அவர் கோவிடில் பழி போடுகிறார்கள். அது அல்ல, கோவிட் ஒரு காரணம். ஆனால் பரீட்சை முறைகள் மாற்றம் அடையவில்லை தானே. இது நம்ம ஈஸ்டாம் சங்கதிகள். சொல்லுங்க ஈஸ்வரன் அண்ணா, நீங்கள் என்ன, ஒரே ஒரு கேள்விதான், அது சுருக்கமாக உங்களோட பதில் என்னென்றால், நாங்கள் இந்த வரலாறுகளுக்காக அடிபட்டு கொண்டிருக்க போகிறோமா, அல்லது நாங்களும் சேர்ந்து எங்களெங்கிற நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொண்டு ஓட வேண்டியது தான் என்று நினைக்கிறீங்களா? என்ன செய்யலாம்? இல்ல, வரலாறை நிரூபிக்கத்தான் வேணும். ஆனால் நிரூபிக்க தவறும் இடத்தில் அதற்குரிய, அதாவது பாசிட்டிவா எடுக்காட்டியும் நெகட்டிவ்ல களைஞ்சு கொண்டு போனால் பாசிட்டிவ் வந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் நிரூபணம் செய்வது கடினம். ஏனென்றா அது பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பகுதி. அது அங்கங்கே அது பின்னர் எழுதிய புத்தகங்கள்லாம் கைவசம் இருக்கின்றன, மிகுதி இல்லை எங்களிடம். அப்ப ஒட்டுமொத்த தமிழன் சரித்திரமே அப்படித்தான். எரிஞ்சு போக மீதியில சாம்பல்ல புறக்கின மீதிதான் கையில் இருக்கு. இன்று ஐபிசியில் ஒருவர் கனடாவிலிருந்து கருத்து தெரிவிச்சிருந்தார். இப்போ தை முதல் தேதி தான் தமிழருடைய புத்தாண்டா, அல்லது சித்திரை முதல் தேதி தான் தமிழுக்கு சைவ புத்தாண்டான்ற. அப்போ கடைசியில் சொல்லி போட்டு போனார், நான் களைச்சு போனேன், டெண்டையும் கொண்டாடிட்டு போவோம். ஏனெண்டா இனி எங்களால் மாற்ற இல்லாது. அவர் சொன்னார், தண்ட வயதுக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாளில் வருஷக்கணக்கு அடிவரன்னு ஒரு தரம் மாறியல் இல்லை. அப்போ என்ன செய்வோம்டா, அப்போ தொகுப்பாளர் பிளத்து, சின்ன பையன்தான் தொகுப்பாளர், சிரிக்கிறார் பிளத்து. அவர் சொன்னார், இன்னமும் செய்யுங்கோ, இனி ஏலாத பெண், இனி நான் சித்திரையிலையும் வாரன் கோயிலுக்கு, ஜனவரியிலையும் வாரன் கோயிலுக்கு. ஆனால் அவர் சொல்கிறார், தை ஒன்று தான் தமிழர் புத்தாண்டு, ஆனால் வெல்ல முடியல. பிள்ளைகளையும் குழப்பி எல்லாரையும் குழப்புறதை விட இனி நானும் வாரன் சித்திரை கண்டுட்டு அவர் விடை பெற்றுட்டார். கைதட்டினேன், கேட்டுக்கொண்டு வீட்டிலேருந்து கேட்டுக்கொண்டு சந்தோஷம். என் தரப்பிலும் அப்படித்தான் முடிவு வருகிறது. இனி அடிபட்டு பிரியோசனை எல்லாம் பிள்ளைகள் எல்லாம் விலகி கொண்டு போகிறார்கள். பிள்ளைகள் ஒன்றிலையும் உடன்படுவதாக இல்லை. என்ன பிள்ளைகளோட கேள்வி அப்படியா? உங்களுக்கு எத்தனை நீ ரெண்டு இருக்காங்களே? ஓம், எங்களுக்கு இப்போ ஈஸ்வரன் நான் சொன்னதால தான் அதை சொன்னேன். நான் அதுக்கு ஒன்று சூரியன் கிழக்குக்கு வருது, ஒன்று கிழக்குல இருந்து சூரியன் வெளிக்கிடுது. இப்போ இதில் இன்னத்தை நாட்டு 2ல் ஒன்றை உடன்பட்டுட்டு போக வேண்டியது தான், சூரியன் தானே இல்லையா? அந்த நகர்வுக்கு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் 2 2ஆகவே தொடருது. அன்றைக்கு அந்த பர்மா பையன் ஒருவன் 92 FM வந்து வாதிடுகிறான், இந்தியாவில் வந்து தமிழ் பற்று அதிகமானவர்கள் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டு இந்திய தமிழகத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்களுடைய தமிழ் பற்று வந்து அதிகம் தமிழர்களை விட என்கிறார். நான் இதில் தலைப்பு நீண்டி கொள்ள வேண்டாம், இது ஒரு கொஞ்சம் சிக்கலான தலைப்பு. அப்படி அல்ல, மொழிப்பற்று என்பது வேறு, உண்மைகள் என்பது வேறு. ஆனால் ஒரு உண்மை, நாங்கள் படிப்படியாக கரைஞ்சு கொண்டு போகிறோம், எங்கள்கிட்ட ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறது. அப்படி நீங்கள் சொன்னதை முடிவாக ஏற்று நிறைவுக்கு வருவோம், ஆதாரங்களை தேடுவோம், ஆனால் சண்டையை பிடிக்காம
இன்றைக்கும் தீபாவளி தான், கார்த்திகை விளக்கீடும் தீபாவளி தான், மாவீரர் நாளும் தீபாவளி தான் என்று கொண்டு போவோம் என்று நினைக்கிறேன் நான். அதே நேரம் ஒரு கருத்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன வலியுறுத்திட்டு விடுறேன். இந்த கார்த்திகையில் எல்லாரும் ஆத்மாக்களின் மாதம் வைக்கிறதை போல மாவீரர் வாரமும் கார்த்திகையில் வருகிறது. தியாகிகள் தினம், வீரமக்கள் தினம் என்று 5 இயக்கமும் ஒவ்வொரு மாதங்களில் வைப்பது. எல்லாரும் வந்து இந்த கார்த்திகைக்குள்ள ஒன்று கூடுவது தான் இயல்பாக எதிர்காலத்துக்கு சரி. நாங்கள் சும்மா 10 அதான் இதே மேதகு 2 தான் சொன்னார். ஜெனீவாவில் 28 தமிழ் அமைப்புகள் தனித்தனியாக வந்து தமிழர்களுக்காக பேப்பர் கொடுத்திருக்கிறோமாம். ஆனால் சிங்கள தேசத்திலேருந்து ஒரே ஒரு அமைப்பு மட்டும்தான் வந்து ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு போகுது. யூஎன்ல அவரே சிரிக்கிறார். எப்படி சிரிப்பான் வெள்ளக்காரன். ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால், இந்த நாங்களும் சில அடிப்படையில் கதைச்சு எங்கள் போன்ற வயதினர்களும் பிரிவினைகளுக்கு கூட வித்திடாமல் அமெக்கபிள் என்ற வார்த்தை என்ன, ஒருங்கி செய்வு போகின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு போனோம் என்றால் ஏதோ இருக்கிற மிச்ச காலத்திலேயாவது நல்ல வழியை காணலாம் நினைக்கிறேன். இனி உங்கள் பக்கம் ஒரு வருஷத்துல 365 நாள் எத்தனை மாவீரர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள்? ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளையில ஒன்றல்ல, பல பலவாக, சில இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் கூட. எனவே ஒரு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாளையில கொண்டாடுறன்னு அனுஷ்டித்தால் அது நல்லது தானே. இல்ல, அது அந்த இயக்கம் எடுத்தது. ஆனா மற்ற இயக்கங்களும் ஒவ்வொரு நாட்களில் வச்சிருக்கணும். அதான் தியாகிகள் தினம், இபிஆர்ல வீரமக்கள் தினம் பிளாட், ஈரோஸ் இல்லையாக்கும், டெலோவும் ஏதோ ஒன்று செய்கிறது. அப்போ அப்படி என்றதை விட ஒரு அந்தந்த நாட்களில் அவரவர்கள் அனுஷ்டிக்கட்டும். இப்போ அப்பாக்கள் எந்தெந்த மாதம் இருந்திருந்தாலும் ஆடி அமாவாசைக்கு ஒரு விரதம் இருக்கிறது தானே எல்லாரும் ஒரு நாளாக சேர்ந்து. அதுக்காக மாவீரர் என்று சொல்ல விருப்பம் இல்லை என்றால் நமக்காக மரணித்த அனைத்து விடுதலை போராளிகள் மாதமாக எல்லாரும் ஒன்று கூடலாம். அதில் மாவீரர் வாரமும் அடங்கும். ஏன்னா இன்றைக்கு தீபாவளி பற்றி காய்ச்சபடியினாலையும் பொங்கலை பற்றியும் காய்ச்சபடியினாலையும் சரி, அடுத்த வாரம் ஒரு தலைப்போடு சந்திப்போம். இன்னும் சில விருந்தினர்களை அழைத்து வருவோம். நன்றி நன்றி, மகிழ்ச்சி. நன்றி வணக்கம். தொடர்ந்து சந்திப்போம். நன்றி வணக்கம். நன்றி வணக்கம்.